भलवान जी कैसर पिया कैसा इंसान है? कैसर पिया बड़ा चंगा बच्चा है, बहुत शरीफ आदमी, बड़ा शर्मीला जिहा हुंदा सी जदों नवां नवां आया। लेकिन कैसर पिया तो कहंदा है कि भलवान जदों भुलिया नूरा ही भुलिया। बकवास करता है, चवल जिहा बंदा, दफा करो लानत अंदाजा था कि इस किस्म का माहौल बन जाएगा इवेंचुअली? मुझे पक्का अंदाजा था सर। नहीं तो तुसी एडी जल्दी शादी क्यों कर ली? घर वाले ने कहा कि कोई जंग लगन लगी। कॉमेडी भी भरपूर, मैसेज भी भरपूर और रश भी भरपूर। तो क्या आप पेशीनगोई करते हैं इस फिल्म के हवाले से? मैं तासर उमैर साहब, आप मेरी जान है, मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने ये नहीं कि हमने काम किया बीच में। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में कोई 8-10 सच्चे हैं ना, उनमें से एक सच्चे आप भी हैं। क्योंकि जो गलत को आप गलत कहते हैं, सही को आप सही कहते हैं। आपने खुद बताना, मुझे ये नहीं कि मैंने काम किया, मुझे इतनी अच्छी फिल्म लगी। उसका लिंक जो था ना, एक एक चीज का जो सैफ साहब ने दिया और वो सीन हुए हैं, तो लिंक नहीं टूटा। एक बेहतरीन रोमांटिक और खूबसूरत एक फिल्म है, उसमें कॉमेडी भी है और भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन जितना भी हुआ है इतना कमाल हुआ है। और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। ਵਾਰੀ ਵੱਟਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਸ਼ਾਜ਼ਬ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਰੋਲ कैसा है? मैं शाजिब भाई मेरी जान, बड़े अच्छे फनकार भी हैं, बड़े भाई भी हैं, लेकिन बाबा जिसने भी किया ना, वो सुहेल अहमद साहब याद आए हैं। हम कॉपी करते हैं सुहेल साहब को। जब भी मैं भी ये पहलवान को बुजुर्ग करूंगा तो सुहेल साहब को ज़हन में रखे करूंगा। तो कैसर भाई, ये आपको ये भी इल्म होगा कि सुहेल साहब कहाँ से कशीद करते हैं? फखरी अहमद साहब ऐसे ही सेम। और हम सब कॉपी भी करते हैं। जब भी हमें थिएटर में को बाबा करना ना, वो सुहेल साहब। और कसम से ऐसा लग रहा था, शाहजब भाई ने इस तरह का अच्छा किया है कि ऐसा लग रहा था कि सुहेल साहब ही काम कर रहे हैं। मैं अपना मेरे दिल की बात कर रहा हूँ। भाई शाहजब एक अच्छे फनकार है, आउट क्लास फनकार है। मैं तो चलो कोई चवला मार जाना, ये ग्रेट फनकार है। चलिए अब ये बताएं शाहजब साहब कि शेख जो है वो कैसा बने, क्योंकि शेख ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ने जिंदगी। जी जी, एक शेख के नाल भी संजावेद शेख। हाँ जी हाँ जी। और आपको पता है बुशरा अंसारी भी शेख हैं और इमनाबाद की है, इमनाबाद की शेखनी है। बिल्कुल सही है। सब तो पहले तो ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया मीर साहब कि ਤੁਸੀਂ तशरीफ ले आए हो। साडी बड़ी खुशकिस्मती है और साडी इज्जत ਵਿੱਚ बड़ा इजाफा होया है। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ और मैं रिक्वेस्ट करांगा पूरे पाकिस्तान दी फैमिलियां नु कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ देखो और ऐसी फिल्म है ਜਿਹੜੀ सिनेमा ही दोबारा रौनक ले आएगी। बाकी जी कैसर साहब ने बहुत अच्छा रोल किया। थिएटर ते कुछ और नजर आते ने। ਇਹ बड़ी खुशी की गल है कि फिल्म की एक्टिंग, फिल्म दा चीज ओनू मेनटेन करना रोल नु एक अलग चीज है। थिएटर देखो जी, कैसर पिया और शाहजब मिर्जा, मैं दोवां दा मैं इन्हां दी लोड वेडिंग दी तारीफ कीती। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਕੈਸਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ऐसा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं, इंडियन फिल्म सब तो ਜਿਹੜੇ है उन्होंने सीन बनाए होंगे ने। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਰਸਰ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੇ ਆ, डिसाइड करते हैं, फिर उस चीज फिल्म। कैसर भाई कितना सोहना जवाब देता है, तुसी लिख के ठाकर साहब ने भी दे। ठाकर साहब साडी जान है जी, बड़े ने साडे। ठाकर साहब इन्ने सियाणे ने, इन्ने समझदार ने, इन्ने कूल ने, फिर उन्होंने ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਸ ਆਦਮੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ मोहब्बत प्यार। अच्छा, मैं उनमें रह के आया था सर, मैं उनमें रह के आया था सर, मैं उनमें रह के आया था सर, और मुझे उतना ही भरोसा था पाक फौज के ऊपर। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੀਨੀਅਸ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਨੇ, लेकिन बस मैंने समझ नहीं क्यों इमरान खान साहब या वसीम अकरम किन्ने बड़े बालर सन, जी, नो जी। बाल उन्हां कोल भी हो जांदा। अच्छा, मैं हुण तुहानूं पुछां कि टैलीविजन विच एक अरसा तो ਤੁਸੀਂ ਠਰਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠਰਕ ਝਾੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ आपने ये शादी का बताया तो मेरी दुनिया घूम गई है। कितनी कंट्रीज वैसे आपने की हैं? ਤੁਸੀਂ ਪਦੈਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਰਕੀ ਹੋ? अच्छा, मैं पाइन तुसी समझ रहे क्योंकि तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। मैं ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਸਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ 10 8 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਠਰਕ ਝਾੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਠਰਕੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਟਰਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤਰ ਭਾਣ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕਿੱਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਰਸਟਾਈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, मैं CCPO साहब को गया, IG साहब को गया, मैं कितने फौजी, मैं दुनिया के किसी बंदे को गया ना, उन्होंने कहा तेन रिश्ता मिलया कि नहीं मिलया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਠਰਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ। ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਠਰਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जाती बड़ा शरीफ आदमी और शर्मीला बहुत ਪੁੱਛਣ ज्यादा। ਦਾ ਉਹ ਆ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, लेकिन वो मैनू विक्की साहब ने लफ्ज किए सन कि यार जो मर्जी है, लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करना कि मैं अगर किसी बच्ची की शादी करना की है ना, तो मैनू फखर महसूस होता है कि यार तू खुश बड़ा रखिया अल्लाह पाक इस तरह के नसीब सारी बच्चियों ने करे। और ये विक्की साहब ने मैनू ये लफ्ज किए सी, बाकी जो अल्लाह ने मंजूर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਬਲ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਰਾ ਠਰਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ? ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੋਬਾ ਤੈਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਕੈਸਰ ਰੁਪਿਆ कैसा इंसान है? ਕੈਸਰ ਰੁਪਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸਰ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਘੁੱਲਿਆ ਨੂਰਾ ਹੀ ਘੁੱਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਲਾਣਾ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਧਮਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਭਲਵਾਨ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ